ये हरदयाल सिंह कह के चलिया तुहानूं कई बारी पता नहीं जिंदगी च किसी ने रहना होंदा नहीं रहना होंदा इत्थे इन्ने साधन इंपलॉयमेंट दे पैदा कर देंगा। पर बਨੂੜ दे इतिहास इन्ना विकास कभी नहीं होया जो तुहाडे सेवक हरदयाल सिंह ने तुहाडे लिए कीता। सॉरी एमएलए साहब, इन्हों तो पहला मैं एक बेनती करना चाहना भी अज बड़ी खुशी की गल है एमएलए सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी के विकास कार्यों को देखते हुए मेरी वार्ड जोड़े मेरे खिलाफ इलैक्शन लड़े सी फौजी जोड़े रिटायरमेंट देश की सेवा करिए बॉर्डर से वो अज इन्हों तो प्रभावित होकर इन्होंने कामों तो वार्ड नंबर 11 तो एमसी में इलैक्शन लड़े सी अज इन्होंने काम देखते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जगीर चंद फौजी एक हल्का ਜਿਹੜਾ ਬਨੂੜ ਹਲਕਾ ਸੀ कैप्टन के टाइम तो चलते आ रहे हैं पुराने अकाली दल बीजेपी नाल जुड़े हुए हैं। करैती लाल जी ਜਿਹੜੇ जनरल सैकटरी सी अकाली दल और बीजेपी के वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ एमएलए साहब के कामों देखते हुए। इन्होंने जी आया धन्यवाद इन्हों का, इन्होंने विकास के कामों से जी मोहर लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आया। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, करैती लाल जी, भजन लाल जी, सारे ही बਨੂੜ निवासी अते मेरे नाल आए कांग्रेस पार्टी के आल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो ऑबजरवर श्री संजय ठाकर जी अते इस शहर तो कांग्रेस पार्टी के प्रधान सरदार कुलविंदर सिंह भोला जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सरदार जगतार सिंह जी, प्रधान म्युनिसिपल कौंसल बਨੂੜ नरेंद्र शास्त्री जी, प्रधान म्युनिसिपल कौंसल राजपुरा अते साडा यूथ कांग्रेस के प्रधान मेरा बेटा निरपै सिंह मिल्टी जी, सारे ही कौंसलर साहबान ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, BC ਸੈੱਲ ਤੋਂ, SC ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि रोज़ तुहाडे नाल बड़ियां लंबियां गल्लां करके मैं जाना। मैं अज तुहानू मैं बधाई देन आया बਨੂੜ निवासियों नूं कि अज बहुत बड़ा तोहफा अज मैं बਨੂੜ नूं दे के चलिया। तुहानू तोहफे पहला भी दिते हैं। उस दिन पहला 1.5 करोड़ रुपए के हस्पताल के काम शुरू करा के गया। अज बਨੂੜ दे अंदर 3 करोड़ रुपए तो वध पैसा ला के राष्ट्रीय पद्धर का साडे बच्चों के लिए स्टेडियम की उसारी है जड़ा नेड़े तेड़े किते उसारी नहीं है। मेरे सामने हुणी प्रधान साहब ने एक लिस्ट मैनू दी है वख-वख वार्डां दे पूरे बਨੂੜ दे पिछले 5 सालों जिहड़े काम कराए 38 करोड़ रुपए के काम होए। 38 करोड़ रुपए के जिहड़ा इतिहास आ के कदे इन्ना पैसा बਨੂੜ च नहीं लग्या। मेरा ख्याल कोई गली नहीं कच्ची छड्डी, कोई काम नहीं अधूरे छड्डे। हाले भी जिहड़े चल रहे हुण जिहड़े टेंडर लाए 12 करोड़ रुपए के काम होर तुहानू पा के चलिया। मैं तुहानू कदे सोचा नहीं सी जा सकता। किसान वीर बैठे आ, तुसी बਨੂੜ निवासियों मेरे तो पहला बहुत MLA आए बड़िया बड़िया पोजीशनां ते रहे मंत्री रहे पर बਨੂੜ दे इतिहास इन्ना विकास कभी नहीं होया जो थोड़े सेवक हरदयाल सिंह ने थोड़े लिए किया। चाहे अज बਨੂੜ नूं इलाके नूं
ਨਹਿਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ FTDI ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਥਾਣਾ ਰੋਡ। ਇਹ ਭਜਨ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਡਗਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਐਨੀ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਨੂੜ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। 3 ਅਵਾਰਡ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ 8 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। 3-3 ਟੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅਵਾਰਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਨੂੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਨੂੜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਨੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫਾਰ ਦਾ ਬਨੂੜ ਪੀਪਲਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੁਕਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2022 ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਡੀਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਥਾਣਾ ਰੋਡ ਆ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, 8 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। FDDI ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ 2022 ਦਾ ਵਿਗਲੀ ਸਮਝੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੀ? ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। 250 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਆ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਕੋਈ ਢਾਹ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆ ਖੜੇ ਨਡਿਆਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਲੌਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਐਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਬਲ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 210 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ 80 ਬਾਈ 110, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 80 ਬਾਈ 110, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 210 ਬਾਈ 50 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ सारी दुनिया का हिला कर रहा हमारा कोई साका नहीं। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊਜ਼।